وفا تمہاری آنکھیں عام نہیں رہیں، تم ان سے انتقام لینے کا سوچ رہی ہو؟ دریافت نے اس کی آنکھیں پڑھ کر حیرت سے سوال کیا، جس کے جواب میں وفا نے لب بھیج کر نظریں چرائیں۔ اللہ وہاں کے لوگ آج بھی ویسے ہی ہیں، بالکل نہیں بدلے۔ میں سمجھی تھی کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ گئے ہوں گے، مگر میں غلط تھی۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانے ہیں کبھی۔ اس نے تنفر سے کہا، تو کیا تم اسفن سے شادی صرف انتقام؟ نہیں لالے، ایسا ہرگز نہیں۔ میں سچ میں اپنے آپ کو دنیا جہاں کی خوش نصیب لڑکی تصور کرتی ہوں، جس کا بخت اسفندیار کے ساتھ جڑنے جا رہا ہے، لیکن میں ان کو بھی سدھار کر ہی دم لوں گی۔ اور تمہیں تو پتہ ہے لالا کی جان جب وفا کوئی چیز ٹھان لے تو اپنی جی جان لگا دیتی ہے۔ اس نے فوراً دریافت کی بات کرتے اس کی غلط فہمی دور کی، جس پر دریافت خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ ویل ڈن میری جان، خوش رہو اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب ہو ہمیشہ۔ دریافت نے اسے گلے لگاتے دعا دی۔ لیکن تم نے لباس کیوں نہیں بدلا؟ دریافت نے تشویش سے کہا، یہ بھی آپ کے ہونے والے صالح صاحبہ کی کرم نوازی ہے، جس نے فرمائش کی ہے کہ میں اس کی پسند کا لباس پہنوں۔ وفا نے ہنستے ہوئے بتایا تو دریافت بھی ہنس دیا۔ جب نوری اور ایشل وفا کے نکاح کا جوڑا لیے اندر دھاوا بولتی ہوئی آئی، دریافت بھائی پلیز آپ جائیں باہر، تاکہ میں اپنی دلہن کو تیار کر لیں، جن کی انتظار میں ہمارے جیٹ جی پل پل میں گن رہے کہ کب انہیں دیدار یار نصیب ہو۔ ایشل نے چہکتے ہوئے اسفندیار کی بتابیاں بتائیں جو عروج پر تھی، جسے سن کر وفا کے گال سرخ پڑ گئے، جیسے ابھی خون جھلک پڑے گا۔ اس کے شرمانے کا یہ انداز دیکھ کر دریافت اپنی ہنسی بمشکل ضبط کے باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر کہکما لگایا، بہت دیر بعد ہی صحیح سے اس نے اپنی بہن کو اتنا خوش دیکھا تھا، اور اس کا دل اس بات پر سرشار تھا۔ اندر وہ دونوں اپنے ہاتھوں کی پھرتی دکھاتی وفا پر اپنے ہنر کے جوہر دکھانے لگی، اور وفا کو اس کا ڈریس دے کر باتھ روم میں دھکیلا، وہ تو بس ارے ارے ہی کرتی رہ گئی۔ دوسری طرف اسفندیار کا دل پنجرے میں قید بے چین پنچھی کی طرح تڑپ رہا تھا اپنی دلربا کو دیکھنے کے لیے۔ آخر یہ ہجر کب ختم ہوگا؟ اسفندیار نے خوف سے سوچا۔ آج وہ اپنے فارم ہاؤس میں ہی تیار ہو رہا تھا، جہاں عمر اور اس کے چند دوست شانہ بشانہ اس کی پتلی حالت دیکھ کر اس پر کوئی نہ کوئی شکوفہ چھوڑ دیتے، جس پر وہ انہیں گھورتا رہ جاتا۔ اسفندیار جب واش روم سے تیار ہو کر نکلا تو عمر اور اس کے باقی کے دوست اسے دل میں سرائے بغیر نہ رہ سکے۔ اسفند لالا آپ تو چھا گئے، آج میلہ لوٹ لیا آپ نے، 10-12 لڑکیاں تو گرا ہی دیں گے آج آپ اپنی وجہ حسن سے۔ عمر نے اس کی وکھرے اسٹائل پہ تعریف کرتے ہوئے کہا، جس پر سب دوستوں نے کہکما لگاتے ہوئے حامی بھری۔ اسفندیار نے خود کو شیشے میں دیکھا تو وہ دو پل کو خود بھی ٹھٹک کے رہ گیا۔ فرینچ کٹ بیئرڈ جو آج ہی بنوائی تھی، سفید کرتا شلوار پر سلور گولڈن مکس واسکٹ جو خود اس نے وفا کے ڈریس کے ساتھ میچ کر کے بنوائی تھی، سلیقے سے بنے بال، نیلی آنکھوں میں کچھ پا لینے کی چمک۔ آج اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک لوٹ آئی تھی جو کبھی پہلے ہوا کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ وہ ایک وجاہت سے بھرپور حسن رکھنے والا مشرقی مرد لگ رہا تھا، جس کی مثالیں لوگ یونانی دیوتا کے طور پر دیتے تھے۔ وفا اب غم کے بادل چھٹ چکے ہیں، بہت جلد تمہاری بے رنگ زندگی کو مختلف رنگوں سے بھر دوں گا، جہاں تمہاری ہر خواہش میری سر آنکھوں پر ہوگی، تمہاری ہر بات میرے لیے سب سے اہم ہوگی، تمہاری ہر ہنسی میری خوشی کی وجہ ہوگی۔ جب ہم ایک دوسرے کے محرم ہوں گے۔ اور اس نے دل میں وفا سے مخاطب ہوتے کہا اور سرشاری سے مسکرا دیا۔ نعیمہ بیگم اور ابراہیم صاحب ان سب کو دیری کا احساس دلانے آئے تو اسفندیار کو یوں خاموش و خرم دیکھ کر دونوں کی آنکھیں خوشی سے نم ہوئیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں۔ نعیمہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کی نظر اتاری اور اس کی پیشانی چوم کر اسے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا، جبکہ ابراہیم صاحب نے اسے گلے لگایا، برخودار بڑی چہک رہے ہو، مت بھولو شادی کے بعد تم تمام شہروں کی چہچہاہٹ پنپناہٹ میں بدل جاتی ہے۔ ابراہیم صاحب نے بڑے خوشگوار موڈ میں اسے چھیڑا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیا، مجھے یہ منمناہٹ زندگی بھر کے لیے خوشی قبول ہے۔ اس کی بات پر سب کا کہکما گونجا تھا۔ یہ تو ابھی سے جورو کا غلام نکلا۔ ابراہیم صاحب کی بات پر نعیمہ بیگم نے انہیں ٹوک دیا، جی بالکل، اللہ کا شکر ہے اپنے ابا حضور پر گیا ہوں۔ اس کی ابراہیم صاحب کی وہ بات شہد میں لپیٹ کے مارنے پر ایک بار پھر محفل کلکلاہٹوں سے گونج اٹھی، جبکہ ابراہیم صاحب نے اپنی کساہٹ دور کرنے کے لیے اسفندیار کا کان کھینچا اور اس کی دعائیوں کو عمر نے فوراً کیمرے کی آنکھ میں قید کیا۔ وہ سب بے انتہا خوش تھے کہ پرانا اسفندیار لوٹ آیا تھا۔ وفا جو ہی باتھ روم سے باہر نکلی، اس کو دیکھ کر نوری اور ایشل دنگ رہ گئے تھے۔ اتنی خوبصورتی، اتنی شادابی اس کے چہرے پر کہ دونوں لمحوں کے لیے کھو سی گئی تھی۔ سفید شارٹ کرتی میں سلور اور گولڈن طرح کا کام نفاست سے کیا گیا تھا، جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا، جبکہ سفید اور گولڈن شرارے میں وہ ایک دم پرستان کی پری لگ رہی تھی جو راستہ بھٹک جانے پر دنیا میں آ گئی ہو۔
آنکھوں کی تو بات ہی آج الگ تھی، ایسا لگتا تھا نیلی سمندری آنکھوں پر سورج کی کرنیں اتر آئی ہوں۔ گولڈن آئی میک اپ نے اس کی آنکھوں کو آج کئی گنا سنوار دیا تھا، جبکہ ناک میں پہنی بڑی نتھ اس کے مصنوعی سرخ رنگ سے سجے ہونٹوں سے ٹکراتی ہوئی شرارت کر رہی تھی۔ کانوں میں بڑی بڑی بالیاں جیسے چاند کی چاندنی کی طرح جگمگا رہی تھی، اور اس کے ہاتھوں میں کھنکتی چوڑیاں زندگی سے بھرپور احساس دلاتی تھیں۔ وہ مکمل ایک حسن کا پیکر لگ رہی تھی جس پر آج ٹوٹ کا پیار آیا تھا۔ آتا بھی کیوں نہ، آج وہ اپنے سچے پیار، اپنے ہونے والے محرم کے لیے سجی تھی، جس کی خوبصورتی اس کی انگ انگ سے واضح ہو رہی تھی۔ وہ دونوں اسے ہی دیکھتی جاتی اگر سحر آ کر انہیں ہوش نہ دلاتی۔ وفا بھی ان کی نظروں سے کنفیوز ہو چکی تھی۔ ماشاءاللہ میری جان تو آج پریوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئی، کسی کی نظر نہ لگے تمہیں۔ سحر نے اس کی نظر اتارتے اس کی بلائیں لی۔ چلو لڑکی لے کر چلو وفا کو، کدھر نکاح تو یہی ہے نا کمرے میں؟ سحر کے کہنے پہ وفا نے حیرت سے کہا، جی نہیں بنو رانی، دولہے پر راجا کا فرمان ہے کہ وہ اپنی بیگم صاحبہ کو منہ سے 3 دفعہ قبول سے بجاتے خود اپنے کانوں سے سن کر اپنی زندگی کی نوید کا احساس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیچے بلایا جائے۔ سحر نے اس کے من و ان سے اسفندیار کا پیغام دیتے ہوئے اسے چھیڑا، جس پر وفا جھینپ کر ہنس دی اور باقی بھی ہنستے ہوئے اسے اطراف سے تھامتے ہوئے نیچے لے جانے لگے۔ اب نیچے کا منظر کچھ یوں تھا کہ ہال کے لانچ کے درمیان سفید پھولوں کا ایک پردہ سا سجایا گیا تھا، جس کے ایک طرف مرد حضرات تھے تو دوسری طرف خواتین۔ اسفندیار کو دیکھا جائے تو اس کی بے چینی عروج پر تھی۔ بھائی صاحب صبر کریں، کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، عمر نے اس کی بےتابی پر چوٹ کرتے کہا تو سب کہکمہ لگا کر ہنس دیے، مگر اسفندیار کے دل کا حال تو وہ خود ہی جانتا تھا، جو اپنی شریک حیات کو دیکھ کر ہی چین میں آنا تھا۔ آ گئی بھابھی، عمر نے شوشہ چھوڑا۔ کدھر اسفند کے بھوکلانے پر ایک دفعہ پھر محفل زعفران ہوئی، جس پر اسفندیار تلملا کر رہ گیا۔ آ گئی بھابھی، عمر نے وف کو آتے دیکھ کر کہا۔ جھوٹ مت بولو، اسفندیار نے سر جھٹک کر کہا، اس بار سچ میں آ گئی ہیں لالے۔ اس نے اسفندیار کا کندھا جھنجھوڑا، جو مولوی صاحب کے نکاح پڑھانے پر ہوش میں آیا اور ہم تن گوش ہو کر اس کی طرف کے بول سننے لگا۔ کیا آپ کو اسفندیار خان ولد ابراہیم خان سے سکہ راج الوقت 5 لاکھ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے سوال پر اسفندیار کی دھڑکنیں بے تاب ہوئی تھیں اور وفا کی خاموشی پر بے چین۔ قبول ہے، یہ 2 بول سننے تھے کہ اسفندیار کی رگ رگ میں ٹھنڈک اترتی چلی گئی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے، وفا نے آنکھیں مچتے خود کو پرسکون کرتے کہا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، تا عمر قبول ہے، آخری سانس تک باخوشی قبول ہے۔ یہ اس نے اپنے دل میں کہا تھا اور فوراً دستخط کرتے اپنی زندگی کے سارے حقوق اسفندیار کے نام کر دیے، کیونکہ اسے یقین تھا یہی تھا اس کا ہمسفر جس کا ساتھ وہ دوسرے جہاں تک چاہتی تھی۔ ایک آنسو ٹپکا تھا وفا کی آنکھ سے اور یہ تھا شوگر کا آنسو اپنے رب کی نعمتوں کا۔ اس طرح وفا نے نکاح کا قبول کیا تھا تو دوسری طرف مومن جو ڈیرے پر وفا کی تصویر کو دنیا جہاں بلائے تک رہا تھا، اس کا دل ایک دم بے چین ہونے لگا۔ یہ کیسی بے چینی ہے؟ میرا دل کیوں اتنا گھبرا رہا ہے؟ اس نے ادھر ادھر ٹہلتے کہا۔ کہیں گل رخ کو تو کچھ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا وہ ٹھیک ہوگی۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی، لیکن یہ کافی نہیں تھی، اس لیے چابی لے کر گاڑی دوڑتا وفا کے گھر کی طرف کیا، جہاں اسے اندر تو آنے نہیں جانے دیا، مگر یوں معلوم ہو رہا تھا کہ اندر تقریب ہے۔ کچھ بھی ہو جائے گا، گل رخ تمہیں میں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، وہ دل ہی میں اپنے آپ سے کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ اب وہ گل رخ نہیں بلکہ وفا اسفندیار خان بن چکی ہے۔ اس کا بویا گیا بیج کیا پھل کھلانے والا تھا، یہ تو قدرت ہی جانتی تھی۔ وفا کے نکاح بول کرنے کے بعد اب مولوی صاحب اسفندیار سے پوچھ رہے تھے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، اس نے آنکھیں بند کر کے مسرت سے کہا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ دل و جان سے قبول ہے، اس نے پھر ایک دفعہ اپنے دل کو کہتے سنا، جس پر سب مسکراہٹ دبانے لگے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ نہ صرف اس جہاں میں بلکہ اس جہاں کے لیے بھی قبول ہے، جہاں شریک حیات کا ساتھ ابدی ہوگا۔ اسفندیار کے آخری کلمات نے سب کو دنگ کر دیا تھا، اور اس کے آخری کلمات پر سب طرف گلاب کے پھولوں کی برسات ہوئی تھی، جس نے سارے لانچ کو اپنی خوشبو سے معطر کر دیا تھا۔ وفا اس کے آخری وعدے میں کھوئی ہوئی تھی، چوکی تو وہ تب جب اسفندیار درمیان سے پھولوں کو پردہ ہٹا کر اس کی طرف آیا اور اسے دونوں کندھوں سے تھام کر سامنے کھڑا کیا۔ اسفندیار نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے لب اس کی پیشانی پر رکھے اور اس کی پیشانی کو اپنے لب سے معطر کیا۔ اس کی اس حرکت پر سب نے ہوٹنگ شروع کر دی، جبکہ وفا کو شرم سے کہیں چھپنے کی جگہ نہ ملی تو اس نے اسفندیار کے سینے کو ہی اپنی پناہ گاہ سمجھتے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا، جسے فوراً ایشل نے اپنے فون کے کیمرے میں قید کیا۔
निकाह के बाद वफ़ा अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी अपने आप को तक रही थी और अपनी नई ज़िंदगी से पिछली ज़िंदगी का मुआवजा कर रही थी कि किसी के गला खंगालने की आवाज़ में पीछे मुड़ी। "असफद तुम?" इसके मुँह से हैरत बस यही निकला। "जी माँ बदौलत।" इसने सीने पे हाथ रखकर झुकते हुए कहा तो वो फ़ौरन तेज़ कदमों से इसके तरफ बढ़ी। "आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा, फ़ौरन आप बाहर जाएँ।" वफ़ा ने इसके पीछे देखते हुए कहा, "अभी तो मुझे तुम्हें छूकर यकीन तो कर लेने दो कि तुम सच में हकीकत हो, मेरा ख्वाब तो नहीं।" इसने सरगोशी में कहते एक झटके से वफ़ा को कमर से पकड़ते अपने सीने से लगाते कहा, जबकि इसकी सरकती उंगलियों को ऊपर की जाने पड़ते देखकर वफ़ा की जान लबों पर आ गई थी। असफद असफद यार की उंगलियों की गुस्ताखियां महसूस करते वफ़ा के मुंह से कपकपाते हुए इसका नाम निकला था। असफद की उंगलियां सरकते सरकते इसके चेहरे से होती हुई इसकी नीली जिंदगी से भरपूर आंखों पे ठहर चुकी थी। ये आंखें जिन पर मैं पहले दिन ही अपना दिल वार बैठा था, जिन्हें देखकर मैं एक दिन भी इनको याद किए बगैर ना सो पाया, मुझे ज़िंदगी का एहसास दिलाती है। तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें, इनमें अपना अक्स देखने की कितनी चाह थी मुझे, मगर फिर ये ज़िंदगी से रोशन आंखों की चमक मानद पड़ गई और इसके साथ जुड़ी मेरी हंसी भी। असफंदियार ने खोए लहजे में कहा तो वफ़ा ने दोनों हाथों से इसके हाथ थाम लिए। "मगर आज इन आँखों पर और इनमें नज़र आते अक्स पर मेरा पूरा हक है, जिन्हें देखकर आज मैं बिन पिए बहक रहा हूँ।" इसने मोहब्बत और जज़्बात से लबरेज लहजे में कहते इसकी दोनों आँखों पे बारी-बारी अपने लब रखे और कई देर वहीं रुका रहा। वफ़ा काँप सी गई थी इसकी इतनी गुर्बत पर, कहाँ देखा था इसका ये रूप। असफंदियार ने इसकी आँखों से लब हटाए तो नज़र बड़ी सी नद के हाले पड़ गई। "मुझे आज ये मेरी रकीब मालूम हो रही है, जो बड़े इश्तिहाक से तुम्हारे लबों को छू रही है, जिनकी नरमाहट को जज़्ब करने का हक़ सिर्फ़ मेरा है।" असफंदियार ने वफ़ा के सुर्ख़ रंगों से सजे लबों को अंगूठे से सहलाते कहा। इससे पहले कि वफ़ा इसकी इतनी बेबाकी पर इसके कदमों पे ढेर होती, वो पूरी शिद्दत से इसके सुर्ख़ लबों पर झुका था और इन पर अपनी नई दास्तान रक़म करने लगा था। वफ़ा की सारी जान इसके लबों पे आ अटकी थी। इसने किसके असफंदियार के करने को कस के असफंदियार के कुर्ते को जकड़ा। अगर असफंदियार ने इसे कमर से ना थामा रखा होता तो वो यकीनन ज़मीन बोस हो जाती। कितने लम्हे बीत गए, दोनों ही इस बात से अनजान थे क्योंकि दोनों ही मुकम्मल तौर पे एक दूसरे में खो चुके थे। दुनिया जहाँ की खबर भुलाए, इन्हें सिर्फ एक दूसरे से गर्ज था। अब और सांस लेना वफ़ा के लिए दूभर था। असफंदियार इसका ख्याल करता आहिस्ता से पीछे हटा तो दोनों भीगे लबों से गहरे सांस भरते एक दूसरे से सर टिका गए। वफ़ा का चेहरा यूँ तो सुर्ख था जैसे किसी ने सुर्ख रंग फेंक दिया हो। "कितनी चाहती मुझे तुम्हें अपने रंग में रंगने की, लेकिन ये पहले ये हक़ हासिल नहीं था जो आज महरम बनकर मिला है। और देखो आज तुम्हारे चेहरे पे मेरी गुर्बत के रंग कितने हसीन लग रही हैं।" असफंदियार ने भूजल से लहजे में कहते फ़ोन निकाल कर फ़ौरन कटाकर 2-4 तस्वीरें वफ़ा के साथ इस बिखरी हालत में ले ली, जिसके चेहरे पे असफंद के मोहब्बत के रंग थे। वफ़ा तो हड़बड़ा कर रह गई। "असफंद," इसने मनमनाते लहजे में कहा, "जी जाने असफंदियार, ऐसे मत पुकारो, वरना फिर इन लबों को इनाम के तौर पर अपनी दस्तक में ले लूँगा।" असफंदियार ने इससे प्यार से सर टकराते कहा तो वो फटाफट इसकी गिरबान में मुँह छुपा गई। "वाह भई, हमसे छिपकर हमें ही पनाह ले रही हो। अब वाह खुदा, कहीं हम आपकी इस अदा पर बहकर आज ना रुखसती करवा लें।" इसके इतने बेबाक इज़हार पर वफ़ा की बोलती ऐसी बंद हुई कि असफंद का कहकमा इसकी हालत पर पूरे कमरे में गूंज उठा। वफ़ा इसे घूरते हुए मुक्कों की बरसात कर दी। वो पलटकर जाने लगी जब असफंदियार ने इसका हाथ खींचा, जिसके बाद इसकी कमर झटके से असफंदियार के सीने से टकराई, जिस पर दोनों के दिल बेसाख्ता धड़क उठे। बड़ा मीठा सा एहसास था एक दूसरे की तेज़ी से धड़कती हुई धड़कनों को सुनना, जो आपके महबूब के नाम का राग अलाप रही हों। "किधर चली?" असफंदियार ने वफ़ा के जोड़े को आहिस्ता से खोलते कहा, जिसके बाद इसके लंबे बाल किसी आबशार की तरह कमर पर बिखर गए। असफंदियार ने इसके बालों में मुँह घुसाते एक गहरा सांस खींचा और इनकी खुशबू को अंदर उतारा। वफ़ा की धड़कनें बेतरतीब हो रही थीं। असफंद ने आहिस्ता से इसकी गर्दन से बाल हटाते इसकी गर्दन पर अपने सुलगते लब रखे, जिस पर वफ़ा जी जान से काँप गई। इसके लब गर्दिश करते वफ़ा की नीम अरिया कंधे तक आ पहुँचे थे। वफ़ा ने कसकर मुठ्ठियाँ भींची। असफंदियार तो इस प्यासे की तरह खुद को सैराब कर रहा था जैसे आज ही सहरा से लौटकर प्यास बुझा रहा हो जो मिट ही नहीं रही थी। वो लोग ऐसे ही एक दूसरे पे खोए रहते और असफंद इसकी जान पर बनाई रखता अगर दरवाज़ा न खटकता। "अरे दूल्हे मियाँ, हर बाहर का रुख करो, तुम तो आज ही रुखसती के चक्कर में हो, मुलाकात का वक़्त ख़त्म हुआ।" इशल ने शरारत से असफंद को तंग किया। इशल की आवाज़ ने दोनों को हाल में ला पटका था और असफंदियार ने बामुश्किल अपने मुँह ज़ोर जज़्बात पर बंद बाँधा था।
وفا کی بکھری حالت کو گہری نظروں سے دیکھا۔ کچھ دن میں آؤں گا تم کو تمہیں سے چرانے، اور تم دل سے اجازت دو گی میری جان۔ اسفندیار نے اسے ماتھے پر لپ رکھ دیکھا اور باہر کھڑی عشل اور نوری سے پہلو بجاتا باہر چلا گیا، جبکہ ان کی شرارتی نظروں سے وفا کو شرمندہ کر دیا تھا کہ وہ ہنس کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ آج اسفند بولا تھا اور وفا سن رہی تھی۔ چائے جانے کا احساس کتنا دلکش ہوتا ہے، اس نے یہ اسفندیار سے جانا تھا۔ ہسپتال میں وینٹیلیٹر پر لیٹے اجالے کے وجود میں ہلچل ہوئی تھی، پہلے انگلیوں میں پھر پلکیں کپکپائی تھیں اور آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولنا شروع کی تھیں، جبکہ دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھیں۔ ہسپتال کی سفید در و دیوار دیکھ کر سمجھ نہ سکی کہ وہ یہاں کیوں ہے، جبکہ نرس جو اسے چیک کرنے آئی تھی اس کی بگڑی حالت اور اسے ہوش میں دیکھ کر باہر ڈاکٹر کو بلانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے آ کر اسے چیک کیا اور سکون آور انجیکشن دیا تھا۔ خان حویلی میں اجالا کے ہوش میں آنے کی خبر سن کر سب میں بجلی بہر گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ساتھ آگے پیچھے کئی گاڑیاں نکلی تھیں ہسپتال کی طرف۔ اجالا سے کوئی سوال جواب نہیں کیا گیا تھا اور مومن کے کہنے پر اس قصے کو وہیں ختم کر دیا گیا تھا، جبکہ اسفندیار اسے دیکھ کر رہ گیا جس نے اپنی بہن کو بغیر کسی سوال کے معاف کر دیا تھا، اور وہ اپنی محبت کو معاف کیوں نہ کر سکا۔ اسفندیار کم ہی اس جگہ پر ہوتا تھا جہاں مومن آ جاتا اور وہاں سے نکل جاتا تھا، یہ بات سب جانتے تھے۔ آج کل حویلی میں اسفندیار کی شادی کی تیاریاں اچانک شروع ہوئی تھیں اور سب سمجھ نہ سکے کہ نعیمہ بیگم نے اتنی جلدی بغیر انہیں بتائے بہو ڈھونڈ کیسے لی۔ شادی کی تیاریوں میں عشل پیش تھی، جبکہ مومن اس کو دیکھ کر سوچ رہا تھا اگر اسفند عشل سے پیار نہیں کرتا تو کس سے کرتا تھا؟ اگر عشل سے شادی نہیں کی تو وہ کون خوش نصیب ہے جو اس کی زندگی میں داخل ہونے جا رہی تھی؟ آج کل مومن انہیں سوچوں میں گم تھا، بھولے سے بھی اس کے ذہن میں وفا کا خیال نہیں آیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس کو وہ خوش نصیب کہہ رہا ہے وہ اس کی اپنی سابقہ بیوی تھی۔ نعیمہ تم نے تو چٹ منگنی پٹ بیاہ رچانے کی سوچی، ہم سے لڑکی کا مشورہ تک نہیں لیا اور کل مہندی آ پہنچی۔ نعیمہ بیگم جو اپنے پوشن کو پیلے اور سفید پھولوں سے سجوا رہی تھی، شہناز بیگم اور نائلہ بیگم کی بات پر ٹھٹک کر رکی۔ معاف کرنا شہناز، مگر تم نے بھی تو وفا یا شازیہ کے بارے میں مجھ سے کوئی رائے نہیں لی تھی، تو پھر میں کیسے لے لیتی؟ اور ویسے بھی میرے اسفند کی پسند کوئی کئی گزری تو نہیں، بلکہ وہ بہت اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہے، نہایت سگڑ، اچھے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ، بات کرنے کا سلیقہ، یہاں تک کہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میرا اسفند یار خوش نصیب ہے جسے اس لڑکی جیسا گوہر نایاب ملا، اور وہ دونوں ایک ساتھ ہی جچیں گے۔ جبکہ شازیہ نے تو تمہاری کبھی مدد ہی نہیں کی کسی کام میں، میرا نہیں خیال کہ اس نے کچن کے اندر جھانک کر بھی دیکھا ہو۔ نعیمہ بیگم نے بھی طنز کے تیر چلائے تھے اور وفا کی اتنی تعریف کی کہ وہ دونوں شازیہ کی ہٹ درامی کا سن کر شرمندہ ہو گئی۔ بات تو سچ ہی تھی، جبکہ نعیمہ کی بہو کی تعریفیں سن کے ان کے دل میں بھی اسے دیکھنے کا تجسس چھا گیا تھا جو شادی والے دن ان پر بم کی طرح گرنا تھا۔ مہندی کا دن بھی آ پہنچا تھا، سب اسفندیار کو مہندی لگا رہے تھے، جبکہ وہ ہنس ہنس کر سب سے مہندی لگوا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے اس کی اندرونی خوشی واضح ہو رہی تھی۔ شازیہ جو اس کو یوں خوش دیکھ رہی تھی، اپنے ہونے والی بیوی کی اتنی تعریف کرتی سن رہی تھی، جل کر رہ گئی، جو اسے بھی کبھی کبھی تانے کی لپیٹ میں لے لیتا تھا۔ اسفند میں ایسے بھی کیا گوہر جڑے ہیں تمہاری بیوی میں جسے تم اتنا چھپا کر رکھ رہے ہو، نہ نام بتا رہے ہو، کہیں دیکھنے کے قابل ہی تو نہیں جسے تم دکھا نہیں رہے۔ شازیہ بھی آخر کب تک برداشت کرتی چلی کٹی سنائی ڈالی اس نے۔ اس کی بات پر حال میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی، جبکہ اسفند یار کی مسکراہٹ میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئی تھی۔ نایاب چیزیں ہمیشہ چھپا کر رکھی جاتی ہیں تاکہ ان کو کسی کی نظر نہ لگے، اور رہی بات دیکھنے کے قابل کی تو فکر مت کریں، شادی کے دن اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر سب سے بڑا صدمہ آپ کو ہی لگنے والا ہے۔ آئی ایم ڈیم شیور بھابھی، اس نے شروع میں شریر انداز میں کہہ کر آخر میں بھابھی کھینچ کر کہا تو وہ پیر پٹک کر رہ گئے۔ اسفندیار نے سیدھا سیدھا اسے کالی نظر کہا تھا اور کسی نے اس کو کچھ کہا بھی نہیں۔ دیکھتے ہیں، اس نے چل کر کہا، جس پر اسفندیار کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ مومن اسے اپٹن لگاتا، اسفندیار نے عمر کو خفیف سا اشارہ کیا، جس پر ہال کی تمام لائٹس 2 منٹ کے لیے بند ہو گئی، اور جو ہی لائٹ آن ہوئی اسفند اپنی جگہ سے غائب تھا۔ ارے اسفند کہاں گیا؟ سب پریشان ہو بیٹھے۔ ارے وہ تو گئے، عمر نے سر مارتے کہا۔ کہاں؟ سب نے اکٹھے پوچھا۔ بھابھی کو اپٹن لگانے، وہ یہ کہتی باہر کو بھاگ گیا تاکہ باقی سب اس کی درگن نہ بنا دیں۔ جبکہ عشل دانت پیس کے رہ گئی، جسے اسفندیار بغیر یہی چلا گیا تھا۔ وہ بھی سب سے نظریں بچاتی وفا کے گھر کو نکل گئی تھی۔ وفا کے گھر کی بات کی جائے تو وہاں محفل جوش و خروش سے جاری تھی۔ وفا کے ہاتھوں پر مہندی لگ رہی تھی، جبکہ پاس ہی لڑکیاں ڈھولک بجا رہی تھیں۔ دریاب نے کسی کو بھی وفا کے چہرے پر اپٹن لگانے سے منع کیا تھا، جس کی وجہ سے سب سمجھنے سے قاصر تھے۔ جب ایک من چلی بولی
क्या क्या بات है भाई, कहीं अपने सैया जी का इंतज़ार तो नहीं किया, तो नहीं है कि वो आएँ और उपटन लगाएँ। इसकी बात पर सब लड़कियों ने ज़ोरों शोर से तस्दीक की थी, जबकि वफ़ा को कहीं छुपने की जगह ना मिली। तो आप बुला लें, मगर अफ़सोस जीजा जी तो आने से रहे, इनकी तो खुद की मेहंदी है, हमारी दुल्हन को ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। एक और लड़की ने अचानक सर पर हाथ मार कर कहा, अरे ऐसा कहाँ मुमकिन है, हमारी दुल्हन बुला रहा, हम जान हथेली पर रख कर ना आए, ऐसा हो सकता है भला? असफंद जानने के एकदम महफिल में नमूदार होकर शरीर लहजे में पूछने पर लड़कियां हड़बड़ा उठीं। ओहो जीजू जी, यहाँ कैसे, यहाँ लड़कों का आना मना है? लड़कियों ने जोरों शोर से इसके आने की नफ़ी की। जी हाँ, पराए लड़कों का, मगर दूल्हे पर यह हद लाजिम नहीं होती। इसने वफा के करीब पहुंचकर इसे उठाकर अपने सामने खड़ा करते कहा, जिस पर फिर एक बार जोरों शोर से हुटिंग हुई थी। और देखते ही देखते इसने सबके सामने अपने गालों पर लगे उपटन को वफा के गाल से अपना गाल टकराते इसे चेहरे पर अपने चेहरा उपटन लगाया, जिस पर एक दफ़ा फिर महफिल में तालियां और कहकमे गूंज उठे। वाह रे मौला, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। सहर ने शरीर लहजे में इनको छेड़ा, जिस पर दोनों छेप गई। लेकिन सहर हड़बड़ाई तो तब, जब पीछे से दो हाथों ने इसके दोनों गालों पर भरकर उपटन लगाए और वो नाना करती रह गई। जब इसने पलट कर देखा तो जरियाब को देखकर घूरती रह गई। क्यों बेगम, है हम हैं तो क्या गम है, हम आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। दरियाब ने इसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखते कहा, तो लड़कियों की शरीर नज़रें खुद पर देखती वो शर्मा कर भाग गई। जबकि वफ़ा अभी तक असफंद को हैरत से देख रही थी और सोच रही थी कि इसे अंदर आने किसने दिया। जबकि असफंद ने इसकी सोच पढ़कर इसके आंख मारते ज़रियाब की तरफ इशारा किया, जिसने इनके देखने पर थम्स अप का इशारा किया। वफ़ा इसकी हरकत पर हड़बड़ा कर रह गई और उसे घूर कर देखा, जबकि ज़रियाब को असफंद के साथ मिले देख कर वो ताज्जुब से सर हिला गई कि इनका कुछ नहीं हो सकता। फिर ईशर के आने और महफिल में रंग जमाने पर सब हंसी से लोटपोट हो गए। यूँ मेहंदी का अख्ताम खूबसूरत अंदाज में हुआ। असफंद ने बहुत कोशिश की वफ़ा से अकेले में मिल सके, मगर ईशल ने सब कोशिशों पे बाल्टी भरकर पानी फेर दिया। वफ़ा असफंद के तलमिलाने पे कहकमा लगा कर रह गई, जबकि असफंद ने मुंह पे हाथ फेंकर इसे वार्न किया, कल आना तुम मेरे पास ही बचो। यूँ यूँ वो बिना बोल वो और यूं वो बिना मिले ही हवेली वापस लौट आया था, जहां सबकी डांट ने इसका इस्तकबाल किया, जो अकेले ही दुल्हन के साथ रस्म कराया था, जिस पर वो खिसिया कर रह गया और आने वाले कल के बारे में सोचने लगा, जो बहुत खुशगवार था। शादी का दिन आ पहुंचा था, जिसका इंतजार असफंद ने बरसों से किया था। आज इसके दिल की धड़कन, इसकी ज़िंदगी इसके घर से, इसके कमरे में शरीक हयात की हैसियत से आ रही थी। असफंद एक एक पल गिन रहा था और खुद से अहद कर रहा था कि वफा की ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा। मगर अभी एक आजमाइश बाकी थी। अब ये देखना था कि लोग इन्हें अलग कर पाते हैं, या असफंद और वफा बनेंगे एक दूसरे की ताकत। नईमा बेगम कमरे में आई थी और असफंद यार को ब्लैक शेरवानी पर महरून कुल्ला पहने देखा इसकी नज़र उतारी। माशाल्लाह, बहुत खूबरू लग रहा है मेरा बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसा ही रखे। उन्होंने दिल से इसे दुआ दी, जिस पर वो मुस्कुरा कर रह गया। और फिर खान हवेली का काफिला निकला था मैरिज हॉल की तरफ, जिसमें ढोल पर भंगड़ा डालते हुए उमर पेश पेश था। बारात पहुंच चुकी थी, दूल्हे को स्टेज पर बिठाया जा चुका था। अब इंतजार था तो बस दुल्हन का। दुल्हन की माँ का है नईमा भाभी। नाइला बेगम का तजस्सुस उरूज पर था, बस आ रही होगी। नईमा बेगम ने इन्हें दिलासा दिया। वो जानती थी सबसे बड़ा झटका इन्हें लगने वाला था। साकिब साहब ताहिर साहब को यहाँ देखकर हैरत का शिकार हुए थे, जबकि ताहिर साहब ने यूँ ज़ाहिर किया जैसे इन्हें देखा ही ना हो। जबकि असफंद और इब्राहिम साहब से वो खुशदिली से मिले थे। मोमिन जो स्टेज पर चढ़ रहा था, सहर को देखकर ठटका। पहला भला सहर का यहाँ क्या काम, लेकिन जब दुल्हन के आने का शोर उठा तो इसका सर मैकेनिक अंदाज में पीछे मुड़ा, जहाँ दुल्हन अपने भाई के बाजू में हाथ डाले सहज सहज कर आ रही थी, जिसे देखकर सबकी हैरत का शदीद झटका लगा था। लेकिन मोमिन तो सन्नाटों की जद में आ गया था। वफ़ा को दुल्हन के रूप में देखकर आज इसे अपने खसारे का शिद्दत से एहसास हुआ था कि इसने क्या खोया क्या पाया था। दिल के पहलू में दर्द की एक शदीद लहर उठी थी और मंजर धुंधला हुआ था। वफ़ा को ब्राइडल रूम पहुंचा दिया गया था, जहां ज़रियाब और उसकी वालदा पहले से मौजूद थे। दोनों के मुंह से बेसाख्ता माशाअल्लाह निकला था और वफ़ा इतनी खूबसूरत रही थी। अनारी सुर्ख रूसी लहंगा, बालों में मांग टीका सजाकर, सर पर काम से भरा दुपट्टा खूबसूरती से सजाया गया था। आज तो इस पर टूट का प्यारा रूप आया था। मेकअप ने इसके तीखे ने नैन नक्श और उभार दिया था कि कोई भी आसानी से घायल हो जाता। इसकी मुस्कुराहट आज दिल मोह लेने वाली लग रही थी। आज भी इसने चाँद के हाले की मानद सोने की नथ पहनी थी, जो इसकी खूबसूरत को चार चाँद लगा रही थी, जबकि गले में 9 लखा हार पहनाया गया था।
साइमा बेगम ने फ़ौरन इसकी गर्दन के पीछे नज़र का टीका लगाया कि कहीं इसे कोई बुरी नज़र ना लग जाए। दुल्हन का वफ़ा का दुल्हना रूप देखकर दरियाब की आंखें एकदम नम हुई थी। आज इसकी बहन पराई होने जा रही थी, मगर इस बार इसे यकीन था कि वो महफूज हाथों में जा रही है। वफ़ा एकदम आगे बढ़कर दरियाब के गले लगी और उसका दिल घबरा रहा था और वो दरियाब के गले लगी अपना डर दूर कर रही थी। दरियाब ने इसे सर पर प्यार दिया, उसको बाहर ले जाने के लिए इसका हाथ मजबूती से थामा। दोनों जानते थे बाहर किन हालात का सामना करना पड़ना था, इसलिए दरियाब ने वफ़ा को में हर कदम पर साथ होने वाली नज़रों से देखा तो वफ़ा ने गहरा सांस लेकर खुद को बाहर जाने के लिए तैयार किया। वफ़ा ने दरियाब का हाथ मजबूती से पकड़े, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान सजाए कदम बाहर बढ़ाए थे, जहाँ सब इसे हैरत में घिरे देख रहे थे। मोमिन के पास से गुजरते इसने यूं इसे नज़रअंदाज किया जैसे देखा ही ना हो, और सामने अपने हम सफ़र पर नज़र पड़ते ही वो हर चीज़ भूल गई थी। बस याद थी तो इसके हम सफ़र की दिलकश मुस्कुराहट पर जो अपना हाथ फैलाए इसका मुंतज़िर था। वफ़ा आज बड़ी शान से अपने जान से अजीज़ भाई की हमराही में असफंयार अपने शरीक हयात की तरफ बढ़ रही थी। आज इसके दिल पे किसी चीज़ का डर न था। इसका एक-एक कदम इसके रोशन दिन मुस्तकबिल के करीब ले जा रहा था, जिसकी इसने कभी मोमिन के साथ ख्वाहिश की थी, मगर कबूल असफन के साथ हुई थी, और इस बात की वफ़ा को ज़्यादा खुशी थी। बेशक हमारा रब हमें बेहतर की बजाय बेहतरीन से नवाज़ता है, इसका आज वफ़ा को यकीन हो चला था। इसके कदम स्टेज के करीब आ रुके थे। असफंदियार जो बेताबी से वफ़ा का इंतज़ार कर रहा था, वफ़ा को दरियाब का हाथ थामे सिस-सिस कर आते देखकर इसकी साँसें रुकी थी। इसने दियार ख़ैर में बेशबहा हुस्न देखा था, मगर जो हुस्न वो आज देख रहा था, वो इन सब पर भारी था। इसने सुर्ख़ रंग में देखकर असफ़न की धड़कनें बेतरतीब हुईं। इसका दिल किया ज़माने की परवाह किए बगैर इसे कहीं छुपा कर ले जाए, जहाँ सिर्फ़ वो दोनों हों। इसके सुर्ख़ लब देखकर असवन को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। इसकी प्यास शिद्दत इख्तियार कर गई थी, जो शायद इनकी नरमी महसूस करके ही मिटनी थी। इसने फ़ौरन नज़रें हटाई, मगर लम्हे की देर में नज़रें फिर इस पे परी पेफर पेकर का तवाफ़ कर रही थी। कमबख़्त दिल इसको पाने की चाह में तड़प रहा था। वो लाख पहरा बिठा रहा था, मगर दिल ढोल की तरह सीने में बज रहा था। एक तरफ इसे पाने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ वक़्त गुज़रने की बेचैनी। कब ये ज़ालिम वक़्त ख़त्म और वो इसकी दस्तक में हो। वफ़ा को स्टेज के करीब रुकता देखकर वो बगैर किसी की परवाह किए नीचे उतरा और उसकी तरफ हाथ फैलाया। इसका फैला हाथ देखकर वफ़ा ने अपना कँपकँपाता हाथ इसकी चौड़ी हथेली पर रख दिया, जो इसके हाथ में छुप सा गया था। असफन ने फ़ौरन झुकते इसके नरम व नाज़ुक हथेली पर अपने सुलगते लब रखे। सबकी मौजूदगी में इसकी इतनी बेबाकी पर वो जी जान से काँप गई। सबने असफंदियार की इस शोख हरकत पर ज़ोर-शोर से तालियाँ बजाई और टिंग की। असफंदियार ने मज़बूती से इसका हाथ थामते इसे अपने संग स्टेज पर चढ़ाया। इसका बस चलता तो वो इसे बाहों में उठा लेता, मगर जानता था इस हरकत पर वफ़ा इसे बगैर दूल्हे होने का लिहाज किए गंजा कर सकती है, इसलिए शराफ़त का मुज़ाहरा किया, मगर फ़ोटो शूट में इसने तमाम कसर निकाली थी। कभी कमर पर हाथ रखता, करीब खींच लेता, तो कभी ऐसे पोज़ बनाता कि अदी जान पर बन जाती। आज इसकी उँगलियों की गुस्ताखियाँ अरूज पर थी, जिसने वफ़ा को बौखलाए रखा था, और सितम तो ये था कि उसे घूर भी नहीं पा रही थी। अगर कभी घूर कर देख भी लेती तो वो आगे से आँख मारकर इसे नज़रें झुकाने पे मजबूर कर देता। इसने जैसे ही इसकी पेशानी पर लब रखे, फीमेल फ़ोटोग्राफ़र ने क्लिक की आवाज़ से इस खूबसूरत मंज़र को हमेशा-हमेशा के लिए कैमरे की आँख में कैद कर लिया। इन्हें देखकर कई लोगों के दिल सुलग रहे थे, जिनमें शाज़िया पेश-पेश थी। सहर तासुब से मोमिन को देख रही थी, जो धुंधलाई आँखों से वफ़ा को असफंदियार के नज़दीक जाता देख रहा था। सहर का दिल इसके लिए दुख रहा था, जो भी था वो भाई था इसका, मगर जो इसने बोया था आज वही काट रहा था। क्या हुआ लाला, दिल सुलग रहा है आपका, दर्द हो रहा है? जी, क्या किया आपने? सोचा है कि कभी ऐसा ही दर्द वफ़ा को भी हुआ होगा, जब आपने किसके सामने किसी को और को अपनाया था? अभी वफ़ा आपकी महरम नहीं, तो आपको इतना दुःख हो रहा है? मगर सितम तो ये था कि जब आपने से शादी की थी, तब वो आपकी महरम थी, मगर आपने इस पर रहम नहीं किया। तो देखिए आज खुदा ने भी आप पर रहम नहीं किया। कहा था ना मैंने कि इतना ज़ुल्म करें जितना खुद सह सकें, और देखिए आप तन्हा रह गए, कोई नहीं है आपके पास, ना आपका दोस्त, ना आपकी मोहब्बत। ज़हर की बातें मोमिन के दिल में ज़हरीले तीर की तरह बोस हुई थी। वो तो ये कहती चली गई, मगर मोमिन संभल ना पा सका। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी गुलरुख मुझे छोड़कर किसी और को नहीं चाह सकती, वो तो सिर्फ़ मेरी है। मुझसे मोहब्बत करती है, तो फिर वो असफन से शादी कैसे कर सकती है? इसका दिल सुलग कर रेज़ा-रेज़ा हो रहा था। मोहब्बत तो कब की
सुलग गई थी, मगर मोहब्बत को सुलगाने वाला भी वही था। इसको लगा इसके गिर्द ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। इसने गुर्दे के बटन खोले और खींच-खींच कर साँस लेने लगा। असफंदियार को यूँ वफ़ा के हाथ को यूँ लबों से छूते देखकर इसे लगा किसी ने इसका सीना छलनी कर दिया हो। इसे लगा वफ़ा इससे बेवफ़ाई कर रही है, मगर वो ये भूल बैठा था कि बेवफ़ाई का मर्तकब तो वो खुद ठहरा था। वो खुद अपनी मोहब्बत का कातिल था, मगर कसूरवार वफ़ा को समझ रहा था नादान। इससे ये सब देखा ना गया तो वो वहाँ से निकलता चला गया। इसके ज़हन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। सबसे ज़्यादा जलन का शिकार तो इस वक़्त शाज़िया हो रही थी, जो वफ़ा को वहाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इसको भस्म कर देती। अम्मा ये सब क्या है? वफ़ा कैसे आ गई दोबारा? इसने असमत बेगम पर चिल्लाते कहा। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि नईमा भाभी ने कौन-सी गेम खेली है हमारे साथ। वो तो खुद होंगों की तरह सारा मंज़र देख रही थी, जो नाकाबिले यकीन था। अम्मा मैं बता रही हूँ, हवेली की मालकिन सिर्फ़ मैं हूँ। अगर इस वफ़ा ने बीच में टाँग अड़ाई तो मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूँगी। इसने सुर्ख़ होती आँखों में नफ़रत लिए कहा। तो असमत बेगम इसके अज़ाइम सुनकर डर गईं। ये क्या कह रही हो? उन्होंने बेयकीनी से कहा। सच कह रही हूँ, अच्छा हुआ ये खुद चल कर जाल में आ गई, अब इसे रास्ते से हटाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसने अपने ख़तरनाक इरादे से इन्हें आगाह किया और वहाँ से हटती चली गई। अब इसकी नफ़रत क्या रंग लाने वाली थी, ये तो वक्त ही बताने वाला था, जो कभी एक सा नहीं था रहता। उजाला हसद भरी नज़रों से ज़रियाब और सहर को देख रही थी। वो जो कासिम को ज़रिया समझकर अपनी इज़्ज़त लुटवा बैठी थी, इसकी अकल अभी भी ना खुली थी। ज़रियाब को देखकर इसके दिल में एक बार फिर इसे पाने की अंगड़ाई लेकर उठी। ज़रियाब सिर्फ़ मेरा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा। मैं कभी इसे तुम्हारा नहीं होने दूँगी सहर। बेशक इसके लिए मुझे तुम्हारे रास्ते से ही क्यों ना हटाना पड़े। मुझे ज़रियाब की दूसरी बीवी बनना भी मंज़ूर है। वो नापाक इरादे लिए एक बार फिर इनकी ज़िंदगी तबाह करने के लिए तैयार थी। एक बार फिर इनकी ज़िंदगी आँधियों की ज़द में आने वाली थी, मगर इस बार वफ़ा तैयार थी। असफंदियार ने ज़रा देर के लिए भी वफ़ा का स्टेज पर हाथ नहीं छोड़ा था, जबकि वफ़ा इसे घूर-घूर कर देख रही थी। सबकी मैंने क़यासी नज़रें इसे शर्म से दो चार कर रही थीं। असफंद मेरा हाथ छोड़ दो, सब क्या सोचेंगे? वफ़ा ने आहिस्ता से झुकते हुए कहा तो असफंद चौड़ा हुआ। तुम लोगों को छोड़ो, वो तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अगर इनकी बातें भी हम सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे? तुम बस अपने सैया पर ध्यान दो। असफंदिया ने इसका हाथ सीने से लगाते कहा। सबको दबी-दबी हँसी हँसते देखा। वफ़ा के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था और इसने कस के एक कोनी असफंद के पहलू में रसीद की थी, जिससे इसका पहलू अच्छी तरह सीखा जा चुका था। असफंद यार पिघला कर रह गया। वफ़ा ये तूने क्या किया? इसने कमर को सहलाते कहा, जहाँ से अभी तक तपिश निकल रही थी, जबकि इशल इसका देखकर कहकमा निकला, जो बेसाख्ता था। उमर की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। असफंदियार इन दोनों को देखकर दाँत कचकचा कर रह गया। खाने के बाद दूध पिलाई का दौर शुरू हुआ, जिसमें इशल ही आगे लगकर असफंदियार की जेब लूटने के चक्करों में थी। इसकी बातों ने असफंदियार का दिमाग घुमा कर रख दिया था। वो इसको घूर कर रह गया, जो 1 लाख से एक पाई भी कम नहीं कर रही थी। इसने उमर को इशारा किया, जो हाथ जोड़कर अपना पहलू बचा गया था, कि भाई तुम ही संभालो। असफंद यार की दुर्गंध बनती देखकर वफ़ा अपनी हंसी मुश्किल कंट्रोल करती, जो निकलने के चक्करों में थी, जिससे असफंद यार बाखूबी वाकिफ था। असफंद तुम इतने कंजूस कैसे हो सकते हो? क्या तुम अपनी बीवी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ईशान ने इसे तंग करते कहा। इनके लिए तुम्हें हम अपनी जान भी दे सकते हैं। ये पैसे क्या चीज़ हैं? ये हमारे लिए लाखों करोड़ों से भी अनमोल है, जिन्हें हम दिल की सल्तनत में मलका बनाकर रखेंगे। असफंद यार ने वफ़ा को जाने निसार नज़रों से देखते कहा और ईशल तंग करने का इरादा करते इसको 1 लाख समेत गोल्ड की ब्रेसलेट गिफ्ट की। एक बार फिर लड़कियों ने हॉल को अपने ज़ोरों शोर से सर पे उठाया हुआ था। वफ़ा असफंद की हर बात को दिल में उतरता महसूस कर रही थी। वो इतनी अनमोल नहीं थी जितना इसे असफंद यार की चाहत ने बना दिया था, और वो इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती इतना कम था। तो सत्ती का शोर उठा और वफ़ा जाते समय ज़रिया आपके सीने से लगकर फूट-फूट कर रोई थी, शायद आखिरी दफ़ा। फिर असफंद यार का इसका हमेशा ख़्याल रखने का वादा करता वफ़ा को खुशी-खुशी रुख़सत कराकर खान हवेली ले गया था। इसका इस्तकबाल पूरे धूम-धड़क्के के साथ किया गया था। यही वो अमारत थी जो इसकी सिसकियों की गवाह थी, और आज शायद आज से ये इसकी खुशियों को गवाह बनाने जा रही थी। नाइला बेगम, जो खुद पर कब्ज़े ज़ब्त कर रही थी, किसी का लिहाज़ किए बगैर अंदर चली गईं। असमत बेगम और शहनाज़ बेगम ने भी रुकना ज़रूरी न समझा, जबकि नईमा बेगम इन सबको नज़रअंदाज किए इशल के साथ वफ़ा को लिए अपने पोषण में आई, जो बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। वफ़ा को असफंदियार के कमरे में सेज पे बिठाया गया था। असफंदियार का कमरा सिर्फ सफ़ेद फूलों से सजाया गया था। असफंदियार जानता था कि वफ़ा को सफ़ेद रंग से इश्क था, और असफंद को वफ़ा से। इशल भी इसे बिठाकर जा चुकी थी। आने वाले लम्हात को सोचते हथेलियाँ नम हुई थी। इसका दिल यकबारी धड़का जब असफंदियार हल्की सी दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ और पलट कर दरवाज़ा लॉक किया, जिससे वफ़ा का दिल ढोल की तरह बजने लगा।
اسفندیار کا اسی کی طرف بڑھتا ایک ایک قدم اس کے دل کی دنیا میں ہلچل پیدا کر رہا تھا۔ چونکی تو وہ تب جب اسفندیار بالکل اس کے سامنے بیڈ پہ نیند دراز ہوا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہی نہ کہ میرے ساتھ زندگی کا نیا آغاز کیسے کرو گی؟ اسفندیار اس کی سوچ کو صحیح طرح پڑھ لینے پر حیرت سے دیکھنے لگی۔ یوں مت دیکھو، کوئی گستاخی کر بیٹھوں گا، ویسے بھی آنکھوں سے عشق ہے مجھے۔ اسفندیار نے دھیرے سے اس کی نیلی آنکھوں کو چھو کر کہا تو وفا کی پلکیں کپ کپ آ گئیں۔ اسفند ایک دفعہ پھر سوچ گیا تم مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزار لو گے جو تمہارے قابل اس سے پہلے کہ وفا بات پوری کرتی اسفند نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھتے سے خاموش کرا دیا۔ کون کس کے قابل ہے یہ بات کی باتیں ہیں، فی الحال تو یہ جان لو کہ اسفندیار کی ذات تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ تم روح ہو میری، روح کے بغیر کوئی بھی مکمل ہوا ہے؟ وفا اس کی بات پر اندر تک سرشار ہو گئی تھی۔ تمہاری منہ دکھائی دینا تو میں بھول ہی گیا۔ اس نے فوراً جیب میں سے مخملی ڈبی نکالی جس میں ہیرے کی باریک سی نت جگمگا رہی تھی۔ اسے نت نکال کر وفا کی پہنی گئی نت کو اتارا اور اسے ہیرے کو اس کی تیکھی ناک کی زینت بنایا اور اس پہ لب رکھے۔ وفا کا دل ایک دم تیزی سے دھڑک اٹھا۔ پھر ہیروں سے جڑی موتیوں کی پائل نکال کر اس کے پاؤں کی زینت بنائی، بہت خوبصورت۔ وفا کے منہ سے ایک دم نکلا۔ اسفند نے پائل پہنا کر لب اس کی پائل پر رکھے تو وفا نے فوراً پاؤں کھینچا۔ تمہارے جسم کا کوئی حصہ بھی میرے لیے غیر اہم نہیں جانے اسفند، اس نے وفا کے ہاتھ تھامتے کہا۔ جانتی ہوں میں نے یہ منہ دکھائی جانتی ہو میں نے یہ منہ دکھائی کیوں دی ہے؟ کیونکہ تمہاری ناک میں نت مجھے تمہاری قربت کے لیے اکساتی ہے اور یہ پائل سے مجھے احساس ہوگا تم میرے لیے سجی ہو۔ میں چاہتا ہوں یہ چیزیں مجھے تم میں الجھائے رکھے اور کہیں متوجہ نہ ہونے دے تاکہ میں تم میں کھویا رہوں۔ اس کے اس طرح پیارے اظہار پر وفا کی آنکھیں نم ہوئی اور وہ اسے گلے لگ گئی۔ کیا خوبصورت اظہار ہے بھائی، شکریہ، مگر ہم خود آپ سے اپنا حق وصول کریں گے۔ اسفند نے وفا کو اپنے گلے لگ کر دیکھ کر شریر لہجے میں کہا اور اسے کندھوں سے تھام کر سامنے کیا اور اس کے زیورات اتارنے لگا۔ اس کا ہر ایک لمس وفا کے جسم پہ کپ کپاری طاری کر رہا تھا۔ اسفند نے تمام روشنیاں بجھا دی اور اس پر جھکا۔ پہلے اپنے سلگتے لبوں سے اس کی آنکھوں کو معطر کیا، پھر ناک اور پھر ضبط کا بندھن توڑتے وفا کے سرخ پرے لبوں پہ شدت سے جھکاتا اور سانسوں کا تبادلہ کرنے لگا۔ وفا کی جان اسفند کی اتنی قربت پہ لبوں میں آئی تھی، جب اس سے سانس نہ لی گئی تو اس نے اسفند کو جھنجھوڑا جو کسی اور ہی جہاں میں جا چکا تھا۔ اب اسے کہاں کسی کی پرواہ تھی۔ جب اس کی سانس پھولنے لگی تو وہ ذرا سا اٹھ کر وفا کے سرخ چہرے پر اپنی قربت کے رنگ دیکھنے لگا، پھر کندھوں سے کب اس نے وفا کے روح کے تک کا سفر کیسے کیا پتہ ہی نہ چلا۔ رات گہری ہونے کے ساتھ ساتھ اسفند کی شدتیں بھی عروج پر تھی، جن سے کبھی وفا گھبرا جاتی تو کبھی شرما جاتی۔ وقت بیتنے کے ساتھ ساتھ اسفندیار وفا کی روح میں اترتا چلا گیا اور دونوں ایک کر دیا تھا جہاں سے ان کو جدا کرنا ناممکن تھا۔ آخر عشق کے فراق میں تڑپتی دو روحوں کا ملن ہو چکا تھا جس پر قسمت بھی خوش تھی، مگر آنے والی آزمائش میں کیا وہ ایک ساتھ رہ پائیں گے یا دوریاں ان کا مقدر ٹھہریں گی؟